Yes, good morning, my dear students. As we were discussing in the last class about the play Long Day's Journey into Night, written by Eugene O'Neill, American playwright. And here I would like to continue the same thing, same play, which was prescribed for first year BA optional students. And here, when you come to characters, as I said you earlier, you should remember the character names. And when I would like to tell you the story is all about the middle class family, how the middle class families in America were suffering a lot in order to maintain their social status. And definitely, they could not maintain their social status, and below middle class families are suffering a lot in order to come up in their life, in order to settle in their life, in order to get their own family income, in order to get their own what do you call that settlements in the particular societal norms. Why? Because why I am telling you this particular play, this particular play is there in 4 acts. Throughout the 4 acts, you can see the sufferings of the family one by another. Okay, and completely these sufferings of the family members joins another. There are 4 family members in this. First, mainly James Tyrone, Jamie Tyrone, Edmund Tyrone, and finally the mother, Mary Tyrone. Okay, Mary Tyrone, you can see here. Mary Tyrone, Mary Cavan Tyrone, as I marked here, she is suffering from the addiction, morphine addiction. James Tyrone, husband Avalaganda, he suffer from lack of money. ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ, ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. Even though he says that he is working as a real estate businessman, but earlier he was wasting his whole time in acting and in acting, as he says that he is an actor in this. Okay, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅನದರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಮೈಸರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್. ಮೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಜುಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚುಗಾರ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವಾಗೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚುಗಾರ, ಮೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಜುಗ್ಗ ಅಂತ, MISER, ಮೈಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಟೈರಾನ್ ಜೂನಿಯರ್, ಸಾರಿ Edmund Tyrone. I should come to Edmund Tyrone. Edmund Tyrone, he is the elder son, ದೊಡ್ಡ ಮಗ. ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ. ಆದರೂ ಕೂಡ ₹1 ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನು ಹಣವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಣವನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಸುರಿತಾ ಮಜಾ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಕುಡಿತದ ಮೇಲೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ, ಮನೆತನದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆನೂ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಕುಡಿತಾ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾ, ಈ ಥರದ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೋ ವರ್ಕ್, ನೋ ಪೇ, ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗಂದು ಎಡ್ಮಂಡ್ ಟೈರಾನ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಜೇಮ್ಸ್ ಟೈರಾನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವನ್ನ, ಅಥವಾ ಜೇಮಿ ಟೈರಾನ್, JAMIE
ಇ ಜೇಮಿ ಟೈರಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ ಎಸ್, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಲ್ ದ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೇರಿ ಟೈರಾನ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಟೈರಾನ್, ಎಡ್ಮಂಡ್ ಟೈರಾನ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಟೈರಾನ್ ಜೂನಿಯರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ one or the other weaknesses. ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಅವರಿಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಮೇರಿ ಟೈರಾನ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಏನು ಅಡಿಕ್ಷನ್ನು? ಮಾರ್ಫೈನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಎಮ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಫೈನ್. ಮಾರ್ಫೈನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ she is suffering from morphine addiction because at the time of the delivery of James Tyran Jr. At his delivery, this fellow James Tyran, her husband ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ಇವನು ಅವಳನ್ನು ಚೀಪ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಚೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಅಂತ. So that after the delivery she has to suffer from so much of pain, labor pain ಬಂತು ಅವಳಿಗೆ. ಲೇಬರ್ ಪೇಯ್ನ್, ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಆಗೇನದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಫೈನ್, MORPHINE, ಮಾರ್ಫೈನ್, ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಯ್ನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೀಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ನೋವು ಹಂಗೇ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಅದು ಡ್ರಗ್ಸು. ಸೊ ನೋವಾದ್ರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಶಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್, taking the morphine continuously. But this stayed as an habit, bad habit, and continually she was affected and she was addicted by that. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅವಳದು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, member of the family, mother here, morphine addiction, and she doesn't know the responsibility of family and the children. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಅವಳು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾರ್ಫೈನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬರೋಣ, ಏನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು, ಜೇಮ್ಸ್ ಟೈರಾನ್ ಗಂಡ, ಇವಳು ಗಂಡ, ಮೇರಿ ಟೈರಾನ್ ಗಂಡ, ಅವನು ಜುಗ್ಗಾಗಿದ್ದ, ದುಡಿತಿರಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ, ಈ ವಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಹಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ what do you call that, miser, so that he could not succeed in his life. Both husband and wife, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗನ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು, ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು, 4 ಜನದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಮಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಹಾಳಾಗತ್ತಿ ಬಿತ್ತೋದ. ಏನಾದ, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಮಗಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪನ ದುಡಿಮೆದು ಅದು ಇದು ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಕುಡ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ಕುಡ್ತದ ಚಟ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದ, ಹೆಂಗಸ್ರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚುಗಾರ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವಗೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವಗೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಜುಗ್ಗ, ಮಗ
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಜಾ ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಟೈರಾನ್. ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿರಿ ಮಗ ಆಗಿ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮನೆ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಂಡಪಿಂಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇ ಮಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಟೈರಾನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಜೇಮಿ ಟೈರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನೀವು ಇವನ್ನ. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಜೇಮಿ ಟೈರಾನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗ, ಕೊನೆಯ ಮಗ ಜೇಮಿ ಟೈರಾನ್. ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಯುಗಿನೋ ನೀಲ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ನೋಡಿ, ಯುಗಿನೋ ನೀಲೇ ಇವನು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುಗಿನೋ ನೀಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಇದ್ಲು. ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನ ತಂದೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಡುಕ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ TB ಇತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಯುಗಿನೋ ನೀಲ್ಗೆ. ಯುಗಿನೋ ನೀಲ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯೂಬರಿಕ್ಲೋಸಸ್ ಕಾಯಿಲೆ. TB ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸೆಮಿ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವಂತ ಕತೆ ಇರೋ ಥರನೇ ಇದೆ ಇದು ಅವನದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಜನ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸು ಇದನ್ನು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇವು 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕತೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ next to that you see next to that what I was telling you is okay, yes sir. Okay, then I would like to tell you about this. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕತೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಥ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾಥ್ಲೀನ್, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳು. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಮೇಡ್. ಓಕೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಮೇಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಳು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು. ಇವನು ಜೇಮ್ಸ್ ಟೈರನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಇವನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು ಕ್ಯಾಥ್ಲೀನ್ಗೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಟೈರನ್ ಮೇಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ತುಂಬ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ವರ್ಜಿನಿಯಾ ವೂಲ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ. ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವನು ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಅವನು, ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ತಂದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಥ್ಲೀನ್ ಕೂಡ ಅವಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಥರನೇ ಆಗೋಗಿದ್ಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥ್ಲೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡೋಕ್ತಿದ್ಲು? ಜೇಮ್ಸ್ ಟೈರಾನ್ನ. ಒಂಥರ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಒಂಥರ ಏನೋ ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಲವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು. ಈ ಥರದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹುಡುಗಿ ಇವಳು ಕ್ಯಾಥ್ಲೀನ್. ಇದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಟೈರಾನ್ ಸೀನಿಯರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್. ಜೇಮ್ಸ್ ಟೈರಾನ್ ಸೀನಿಯರ್, 65 years old. ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ 10 years ಯಂಗರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕವನು ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. 65 ಆದ್ರೂ 55 ರಂಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಬೌಟ್ 5 feet 8 inches ಇದ್ದ. ಒಂಥರ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಆಗಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟಾಲರ್ ಟು ಈಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ bearing. He is broad-shouldered and a deep chest and remarkably good looking for his age with light brown eyes. ನೋಡಿ, his speech and movement are those of a classical actor with a studied technique, but he is unpretentious and not a temperamental at all with inclinations
still close to his humble beginnings and Irish farmer forbears. ಐರಿಷ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಥರನೇ ಇದ್ದ ಕೊನೆಗೆ. his attire is somewhat there by shabby. ಅವ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಕೊಳಕಾಗಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕತ್ತಿದ್ದ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ತಗಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಜುಗ್ಗ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಜುಗ್ಗನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡೇ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಶಾಬಿಯಾಗಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಬಿ ಥರ ಇತ್ತು. ಶಾಬಿ ಅಂದರೆ ಕೊಳಕಾಗಿ ಅಂತ. He wears his clothing to the limit of usefulness. He has been a healthy man his entire life and is free of hang-ups and anxieties except for fear of dying in the poor house. ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಂಗಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತಲೆನೋವುಗಳಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಬರಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಎಂತೋ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅಂಥೇಳಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಇದೇ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಸತ್ತುಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೋ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮನಿ. ಈ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಿಡಿತ ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. He has a streaks of sentimental melancholy and rare flashes of intuitive sensibility. Sensible idda. He smokes cigars and dislikes being referred to as the old man by his sons. ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವನು ಜುಗ್ಗ, ಮೈಸರ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಡ್ಡು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಬಟ್ ಈತ ಜುಗ್ಗ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ದುಡಿಮೆ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈತನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ದೇನೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಈತನ ಫೇಲ್ಯೂರೇ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಕಾರಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಐ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.